श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। మధ్య ధనాలి రామకృష్ణ పేట ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు? ఈ సారస్వత ఉపన్యాసాలను మొన్న వరుసగా వారం రోజులు నాటికలు పెట్టించారు సార్. రోజుకు 4 నాటికలు చొప్పున ఈ రామకృష్ణ కళాపీఠ అని చెప్పి పెట్టించారు. కృష్ణమాచారి గారి ఈ పాండురంగ మహత్యం మీద అసలు తీర్చుటి బుక్ కింద పబ్లిష్ అయిందా? కాలేదు సార్. అది ఆంధ్ర దొరికితే పట్టుకురండి వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నాను. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఆయన రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ అట్లాగే ఇచ్చేసాడు సార్. ఆయనకి గైడ్ కూడా ఎవరు లేరు. లేక నేను ఇచ్చేస్తానంటే అది ఆల్రెడీ దాంట్లో ఇచ్చేస్తారు. పుస్తకం మాత్రం ప్రింట్ కాదు. అడుగుతాను సార్. నేను యూనివర్సిటీలో చాలా రోజులుగా ట్రై చేస్తున్నాను. చూస్తా మనకి అదే సార్. సుదర్శన్ రాజు అని నాతో పాటు నా క్లాస్మేట్ అండి. ఇప్పుడు అతను అక్కడ పనిచేస్తున్నాడు సార్. నేను ఎటు విశాఖపట్నం వెళ్తుంటాను కదా. విశాఖ వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా పోయింది. వేరే వ్యాఖ్యానాలు అయితే ఉన్నాయి సార్. 2 ఉన్నాయి. ఇంకా వదిలిపల్లి వారిది ఒకటి ఉంది. తర్వాత వంతరాం రామకృష్ణారావు గారు అని ఆయన ఒక ఆయన రాశారు. అది నా దగ్గర ఉంది అనుకుంటాను. ఒకటి నా దగ్గర ఉంది. వంతరాం రామకృష్ణ. కానీ ఏవైనా పాండురంగ విభుని పదగుంభనం మాత్రం అది ఇంకా ఆయన ఏం రాశాడు చూడాలన్నా ఐడియా. చాలా నాకు మామూలుగా ఈ సినిమాల్లో ఇక్కడ చూసేదానికి ఆయన ఏదో కమెడియన్ లాగా కనిపిస్తాడు. రౌడీ కవి
కళ్ళ వచ్చింది చాలా చాటువులు అంటారు, ఉండొచ్చు. ప్రౌఢికమైన మాత్రం చేత కామెడీ లేకపోవాలనే విషయం ఉంది. చమత్కారమైనటువంటిది ఆయన మేధస్సు మీద ఆధారపడుతుంది. పదాలు వేయటంలో ఆయన ఆ భావంలో చాలా క్లిష్టమైన భావం, చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. అర్థం పోతూనే ఉంటుంది. మనం ఎంతన్నా అర్థం తీసుకోవచ్చు. మనిషి యొక్క ఇంటెలెక్ట్ ఎంత చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక చాటు ఉంది, కృష్ణదేవరాయలను పొగిడే చాటు. అసలు పొగట్టంలో అటువంటి పొగట్టు మనం ఎక్కడ చూడం. పొగట్టు పొగిడేటుంటుంది. కలము తావక కథ ఖండితది పుష్మాభర్త. తర్వాత భజన చెప్పారు రాయలు గారు కూర్చొని. ఈయన పెద్దానికి వంకలు పెడతా ఉన్నాడు. సినిమాలో కూడా ఉంది, సినిమాలో కూడా ఉంది. నువ్వు చెప్పైతే అన్నారు. అప్పుడు నేను చెప్పాట, నువ్వు చేసిన యుద్ధాల్లో నీ చేత ఖండింపబడినటువంటి ఒక కథ ఖండితది పుష్మాభర్త, నీ శత్రు రాజులు మార్తాండ మండల భేదం పునరించి రేగునడ. ఈ యుద్ధంలో చచ్చిపోయినటువంటి రాజులు వీరస్వర్గాన్ని పొందుతారు, విజయం వీరస్వర్గం పొందుతారు. వాళ్ళు శత్రువు అయినా సరే వాళ్ళు వీరస్వర్గమే పొందుతారు, యుద్ధంలో చచ్చిపోయారు కనుక. ఈ స్వర్గానికి పోతా ఉన్నారట దారిలో వాళ్ళు వీళ్ళందరూ. ఈ పోతా ఉండేటప్పుడు ఈ మన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారంగా స్వర్గానికి మధ్యలో మార్తాండ మండలం వస్తుంది, సూర్యమండలం వస్తుంది. శ్రీమన్నారాయణమూర్తి మార్తాండ మండలం అంతర్గతుడు అని అక్కడ ఉంటాడు. శ్రీమన్నారాయణ ఏగునట తన మధ్యంబునన్ అందులో తారకుండల కేయూర కిరీటధారయ్య శ్రీమన్నారాయణుని గాంచి అక్కడ ఈ కిరీటం కార్యక్రమం పెట్టుకున్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ఉన్నాట, దర్శనమిచ్చాట. చూసి కలకం బారి నీవయ్యన కృష్ణరాయది చూసేటప్పటికి భయం పడిందట వాడు. కృష్ణరాయలు ఉన్నాడు అక్కడ అనుకున్నట్టు వాడు. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా నువ్వు శ్రీ మార్తాండ మండల అంతర్గతుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ నువ్వు విష్ణుమూర్తి అని చెప్పడం దానికి, కానీ నువ్వు అని చెప్పడం లా ఏమి దానికి. వాళ్ళు పొరపాటు పడ్డారు అంతే. అది పొగట్ట కాదా అర్థం కాదు, అట్లా ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక శాస్త్రము, శ్రీమన్నారాయణ తత్వము, శత్రువు అయినా సరే వాడు స్వర్గానికే పోతాడనేటువంటి ధర్మము ఇన్నున్నాయో చూడు. మొన్న చెప్తున్నా వీళ్ళకి పొగట్ట గురించి ఏదో వస్తే ఏదో పొగడతా ఉంటే చెప్పా, నేనే కృషిదారాయను కదా ఇవే నన్ను మీరు పొగిడితే పడిపోవడానికి. ఇక్కడ మన గోదావరి జిల్లాలో ఒక పేరు మర్చిపోయాను, బహుశా మీకేమైనా జ్ఞాపకం ఉంటుంది, ఇక్కడ చెప్పిన జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఒక చిన్న రాజ్యం ఉంది, ఒక చిన్న సంస్థానం. దాని ఆ దుర్గాధిపతులు సాకలి వాళ్ళు. ఇది ఎట్లా వచ్చింది వాళ్ళకి ఆ రాజ్యం దానికి ఒక కథ చెప్తారు. ఈయన విజయనగరం దండయాత్రకి వెళ్ళాట కృష్ణదేవరాయలు. దండయాత్రకి వెళ్ళి విజయనగరం దండయాత్ర తీసుకుని వస్తున్నాడు. ఈయన ఎక్కడికి పోయినా సరే ఈ పండితులు ఈ మనందరూ ఈ మార్బలం ఈ అంతా వీళ్ళందరూ ఉండాల్సిందే. ఆయన యుద్ధానికి పోయినా సరే ఒకసారి యుద్ధానికి పోయి విడి తీసుకున్నాడు, కూర్చున్నాడు. ఈ పండిత సభ పెట్టాడు. పెట్టి పండిత సభలో ఆ రోజు ఒక సమస్య ఇచ్చాడు. అలా మహాభారతంలో పాండవుల ధర్మమా కౌరవుల ధర్మమా చెప్పండి పండితులు అన్నాడు. దాంతో ఈ పండితులు ఒక పక్కన కౌరవుల ధర్మం అని కొంతమంది, పాండవుల ధర్మం ఉంటుంది, వాళ్ళు వాదించుకున్నారు. అందరూ వాదించుకొని అయిపోయిన తర్వాత ప్రభు మీరు పండితులే కదా మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని అడిగారు. పండితులు నా వరకు నా మనసుకైతే మాత్రం పాండవులే ధర్మం అనిపిస్తుంది అని అన్నాడు. ఆడ పక్కన ఆయన విజయాపురం వీస్తూ తాకూడ ఉన్నాడు. అంతా వాడి పని ఏంటంటే ఆయన విజయాపురం వీజటం కొంచెం విశ్రకరిస్తుంటాడు. వాడు ఆ మాట అనగానే వాడు ఏమన్నాడంటే జన్మ మారిన ప్రభువులకు పాండవ పక్షపాతం పోలేదు అన్నాడు. సింపుల్.
అప్పట్లో కృష్ణుడు పాండవ పక్షపాతి, జన్మమాయన ప్రభువులకు పాండవపక్షపాతం పోలేదు, దెబ్బకు ఫ్లాట్ అయిపోయాడు. పోరా నీకు దొరకవు నీది రాదు, ఈ సంస్కృతికి మెచ్చానుకో ఇక్కడ నీకు దుర్గాధిపతి నువ్వే అన్నాడు. అక్కడి నుంచి వాడు వంశం దుర్గాధిపతి. ఏదో తండ్రికోట దుర్గం ఏదో కోట లాగా వస్తుంది, అది కోన కోట ఆ టైప్లో వస్తుంది, పేరు కరెక్ట్గా మనసు రావట్లేదు. దుర్గం ఉంది అక్కడ, ఒక కోట. ఈ రోజుకి ఆ రాజవంశీయులు అదే వాళ్ళకి ఆ రాజ్యం ఎట్ట వచ్చింది ఆ దుర్గం అనేదానికి ఇక్కడ చెప్తారు అనమాట. ఇది వైపు కాదు, అది ఆ వైపు. విజయనగరం పోయేటప్పుడు దారిలో జరిగిన సంఘటన. అట్లా పొగడ్తలో అంత సునిశ్చితమైన చమత్కారం ఉంది అక్కడ. ఏంటయ్యా అంటారు? అది చదివి అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ నాకు ఎదలేదు. అసలు చిరాల రామకృష్ణ అర్థం చేసుకోవటమే. సాహిత్య గోష్ఠిలో దిగుతాను నెమ్మదిగా సాహిత్య గోష్ఠిలో దిగుతాను అంట. అంతకుమించి మేమేం ప్రశ్నలు తెలుసుకోవాలని ఆలోచన. ఈ విపటాల చరిత్ర మొదటి పాపం ఆయనే ఇది ఎవరికి అర్థం కాదని చెప్పి పారేసినటువంటి గ్రంథం అని అంటారు దాన్ని. మొన్న వేటూరి సుందరామూర్తి గారు తెనాలు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే రాశాడు అని ఆయన అంతే కదా, చరిత్ర ప్రకారం కూడా అక్కడే రాశాడు. అప్పటికి ఆయన ఇంకా విజయనగరం పోలా. శివాలయం, పాత శివాలయం ఉంది సార్ తెనాల్లో, ఇక్కడే రాశాడు చరిత్ర ప్రకారంగా. అంతే. ఈ ఆయన పద కుంభనం అంటే ఒకసారి నేను ఆలోచిస్తున్నా, ఆయనకు రాసిన ఇంకో పద్యం ఉంది అంటే కృష్ణదేవరాయల మీద, నరసింహ కృష్ణరాయల కరుమరుదకు కీర్తి వెలయ. ఏంటి రాయి దీంట్లో అంత గొప్ప ఏముంది ఇక్కడ, పెద్ద ఇదైపోతాడు చెప్పండి. కరిధిక్కిరి గిరి ధిక్కిరి గిరి కరిధిక్కిరి సురంగ కమనీయంలో ఏంటి దాంట్లో గొప్పతనం ఏందని ఉక్కిరి పదాలు దంతమని కరిబిక్ గిరిబిక్ కరిబిక్ గిరిబిక్ అన్నాడు తప్పితే అర్థమైంది లేదు. దాంట్లో ఉండి గొప్పతనం ఏంటది? శబ్ద నిఘంటు మీద ఆయనకున్నటువంటి అధికారము, దాన్ని పదగుంభనం అనరు. గుంభనం ఉండాలి అక్కడ. ఏది గుంభనం? పద విన్యాసం ఉంది. ఏది దీంట్లో అంత గొప్పగా ఏమి రాసుకుంటాడు అబ్బా దీంట్లో? చాలా సింపుల్ అది. హరిభిక్ ఏమని చెప్పినటువంటి వాడు శివుడు, గిరిభిక్ ఇంద్రుడు, కరిభిక్ గిరిభిక్ తురంగా ఇంద్రుడు, నువ్వు ఆ వాడివి వీడివి, ఇంతే. నువ్వు ఇంద్రుడివి, నువ్వు శివుడివి, నువ్వు అది ఇంతే. ఏముంది అది చెప్పడం పెద్ద కవిత్వమా? తృతీయాశ్వాసంలో మీరు అనుకునే చెప్పండి. దీంట్లో పాండవ మహర్షిలో తృతీయాశ్వాసము అప్పుడు మీకు ఒక మీరు అనుకున్నారా ఇప్పుడు పదగుంభనం అంటే ఏంటి దీనికి చెప్పండి. నిగమ శర్మ సందర్భంలో ఆయన ఉపయోగించినటువంటి పదజాలమే అది పదగుంభనం సార్.
ఒక్కసారి ఆ పద్యాన్ని కానీ పద్యంలాగా చూడకుండా విజయనగర సామ్రాజ్యానికి మనసులో తీసుకున్నట్లయితే ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ తీసుకున్నాడు జ్ఞాన రామకృష్ణుడు. దాని మీద మొత్తం కృష్ణదేవరాయలు విజయనగర సామ్రాజ్యం యొక్క మ్యాప్ వేశాడు ఆ పద్యంలో. ఆలోచిస్తుంటే ఒక్కొక్క పదాన్ని గురించి ఆలోచిస్తుంటే నరసింహం వాళ్ళకి మొట్టమొదటి నుంచి వైష్ణవ దాంట్లో వచ్చేటువంటి వాళ్ళ గురువు అది కృష్ణ సాంప్రదాయం వైష్ణవుడు, శ్రీ వైష్ణవుడు. శ్రీ వైష్ణవులకు ఉండేటువంటి అహోబిలం హెడ్ క్వార్టర్స్. కారా మరదదు అంటే దానికి అర్థం కరి అనేటువంటి పదానికి నలుపు అని అర్థంలో ఉంది. నల్ల బ్లాక్ బోర్డ్ వేసుకో. కీర్తి వేలయ్య కరిభిక్ మళ్ళా కరి నలుపు, గిరిభిక్ నలుపు, నలుపునే చూపిస్తున్నాడు. కారమరదగు కృష్ణ శబ్దానికి అర్థం నలుపు. కరిభిక్ గిరిభిక్, కరిభిక్ గిరిభిక్, కరిభిక్ కరి, గిరిభిక్ కరి. గిరి నల్లగానే ఉంటుంది, మళ్ళీ కరి నల్లగా ఉంటుంది. నలుపునే చూపిస్తున్నాడు దానికి. కానీ ఆయన చెప్పదలుచుకుంది మాత్రం తెలుపు. మళ్ళా తురంగ రమణీయంబై అర్థంలో ఆ తురంగం ఎటువంటి తెల్లగా ఉంటుంది. ఆ తెల్లగా ఉండే రమణీయత్వాన్ని మన మనసుకు చెప్తున్నాడు ఆయన. కానీ వాడిన పదాలంతా నలుపే. మనసుకు తొలిసేది మాత్రం అంటే చాక్ పీస్లా గీస్తున్నాడు. నలుపు మీద చాక్ పీస్ గీస్తున్నాడు. నలుపు మీద తెలుపు బాగా కనిపిస్తుంది. ఇక విజయనగర సామ్రాజ్యం తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఉండేటువంటి గిరి కొండల్లో ఉంది హంపి. ఆయనకు ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సైన్యంలో ఆ రోజు అందరూ భయపడినటువంటిది గజాలు, ఏనుగు సైన్యం ఆయనకి ఎక్కువ దాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఎక్కువ మళ్ళా ఏనుగును చూపిస్తాడు. ఏనుగుల యొక్క సైన్యం బలంగా కలిగినటువంటి. నెక్స్ట్ ఆయనకు ఉండేటువంటిది మళ్ళా అశ్వాలు. ఆ పదాలన్నీ కానీ చూసుకున్నట్లయితే విజయనగర సామ్రాజ్యం, హంపి, ఆ కొండల్లో ఉండేటువంటి హంపి, ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక బ్లాక్ బోర్డు మీద చాక్ పీస్తో తెల్లగా రాసేట్టు కనిపిస్తాయి. పదాలన్నీ కరి, చెప్పదలుచుకుంది తెలుపు. నలుపును ఉపయోగపెట్టి తెలుపుని చెప్తున్నాడు. విజయనగర సామ్రాజ్యం యొక్క చారిత్రకమైనటువంటి ఆ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ని మనసు తెప్పి చూపిస్తున్నాడు. అర్థమైంది మీరు? తర్వాత ఏంటి? విజయం. పెట్టినటువంటి పేరు కూడా విజయం. వాళ్ళని శివుణ్ణి కానీ ఇంద్రుణ్ణి కానీ ఎవరిని చెప్పేటప్పుడు కూడాను వాడిని జయించినవాడు, వీడిని జయించినవాడు, వీడు అనే ఆ జయ శబ్దాన్ని ఉపయోగపెడుతున్నాడు. విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని చూపిస్తున్నాడు. కరిభిక్ గిరిభిక్, వాడిని కరిని జయించినవాడు, దీన్ని జయించినవాడు, గిరిని జయించినవాడు అని ఈ విజయ శబ్దమే వస్తుంది విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని చూపిస్తుంది. నీకు జయమోగాక, నీకు జయమోగాక, ప్రతి పదంలో మళ్ళీ జయమోగాక జయ శబ్దాన్ని చెప్తున్నాడు. అది పదకుంభరం అంటే. పద విన్యాసం ఎంతమందో చూపించారు, ఎందుకంటే బెటర్గా కూడా చూపించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఆ సందర్భానికి ఎవరిని గురించి ఇట్టా చెప్పాడు అని నేను ఆలోచించేది. ఏంటబ్బా ఇది ఇంత గొప్పగా ఇది చెప్తాడు ఆయన, పాండురంగ విపుని పదగుంభనం అంటారు, దీంట్లో ఏమి గుంభనం ఉంది అని ఆలోచిస్తే ఆ పద నలుపే కనిపిస్తుంది పదాలన్నీ. కానీ ఫైనల్గా చెప్పేటప్పటికి అంతవంటి తెల్లటి కీర్తి కలిగినటువంటి వాడా అని చేస్తాడు. తర్వాత ఆయన వంశానికి కూడాను ఒక నల్లటి మచ్చ ఉంది విషదానికి, ఆయన దాసిపుత్రులేదు.
దాసి శబ్దం కూడా ప్రకటన అవుతుంది నలుపులో. అంత డైరెక్ట్గా చెప్పగలిగారు. చెప్పలేదు కానీ అర్థమవుతుంది అంతే. అదే తెలిసి నువ్వు దాసీపుత్రుడు అని చెప్పడం. నరసింహ కృష్ణరాయల కలమరుదో గంటలోనే అర్థమవుతా ఉంది. ఒక రకంగా చెప్పాడు, డైరెక్ట్ కాదు నువ్వు ఇండైరెక్ట్ అని చెప్పినట్టుగా లెక్క. కొంచెం బ్లాక్ ఉంది నీ వ్యవహారంలోనూ, కానీ నీ కీర్తి మాత్రం తెల్లడిది. ఎట్లా వెలిసింది ఆ కీర్తి వెలయ్య? పురంగ రమణీయం వై. ఇంద్రుడి యొక్క ఇది పురం యొక్క తెలుగు ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో అట్లా ప్రకాశించింది నీకు. ఐరావతంలాగా తెల్లగా ప్రకాశించింది. శివుడిలాగా తెల్లగా ఉన్నావు. మన తెలుపు శివుడు చూపిస్తున్నాడు, శివుడు తెల్లగా ఉంటాడు. ఇంద్రుడి యొక్క వాహనం ఏనుగు తెల్లగా ఉంటుంది, అనేది తెల్లగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ మళ్ళీ చూపించిన వస్తువులు మాత్రం తెల్లగా ఉండే వస్తువులు, వాటి నలుపును చూపిస్తున్నాడు. నల్లగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, రాయి నల్లగా ఉంటుంది కనుక ఉంటుంది. శివుడు తెల్లగా ఉంటాడు. కర్పూర గౌరవం. అబ్బో ఇది చిన్నోడు కదా, ఇది మొత్తం వ్యవహారం అంతా ఆయన వంశ చరిత్రని, ఆయన వాళ్ళ యొక్క వంశ గురువుల్ని, వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని, విజయనగరం యొక్క టోపోగ్రఫీని మొత్తం ఒక మ్యాప్ వేసి చూపించేస్తున్నాడు చిన్న పద్యంలో. ఈ భావంలో చెప్పిన అట్లా ఉండదండి. పదం మీద నేను చూసా, దీనికి అర్థం కాబట్టి ఈ అర్థం చెప్పలే ఎవరు. చెప్పండి. ఏంటండి చెప్పండి. సాహిత్య గోష్ఠి ఆపేసి వేరే తీసుకుంటాం. బాగుంది సార్.
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय।
श्री गणेशाय नमः, श्री श्रुते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। साई नव्हे एकदेशी, साई सर्वभूत निवासी, आ ब्रह्म कीटक मुंगी माशी, व्यापक सर्वांशी सर्वत्र। साई शब्द ब्रह्मीपूर्ण, दावी परब्रह्मीची खूण, ऐसा उभय भागी प्रवीण, तेनेच सद्गुरूपन तयाते। स्वये मोठा ज्ञानी गहन, करुणेने शिष्य प्रबोधन, अथवा निज स्वरूपावस्थान, त्याचे सद्गुरूपन तयाला। पिता देई देहासी जनन, जनना पाठी लागे मरण, गुरु निर्दाळी जनन मरण, ते कनवाळूपन अनेक। आता पूर्वील अनुसंधान, की जे स्वप्नाध्याय श्रवण, कैसे भक्तांचे स्वप्नी जाऊन बाबा दर्शन त्या देत। कोणास म्हणत त्रिशूल काढी, कोणा पाशी मागत खिचडी, कोणास घेऊनी हाती छडे, पाठते फोडीत गुरुमेशे। कोणास स्वप्नी जाऊन भेवंडी, सुरापानादी मोडित खोडी, टाळोनी भक्तांची अनेक सांकडी, लावित गोडी निजपदी। कैसी कोणाची पाठ फोडिली, वरवंट्याने छाती ठेचली, दशमाध्यायी वार्ता हे कथिली, श्रोता आकर्णिली आधीच। पुढील कथेची अपूर्वाई, धन्य परिसता धन्य जोगाई, दोघे समरसती ठाईंचे ठाई, सौख्य अनपाई लाधती। असत कथा निंदादी श्रवण, या पापांचे होईल क्षालन, करू संत कथानुवादन, परम पावन जे सदा। आता तेच कथा निरूपण, श्रोता सादर की जे श्रवण, पदोपदी येईल दिसून कृपाळूपन साईंचे। राली बंधू ग्रीक व्यापारी, खरेदी सर्व हिंदुस्थानभरी, पेढ्यात यांच्या शहरो शहरी, मुंबा नगरी ही एक। तेथील अधिकाऱ्यांचे पदरी, सांप्रत लखमी चंदासी नोकरी, अतिविश्वासू आज्ञाधारी, काम करीत मुनशीचे। रेल्वे खात्यांत आरंभी होते, व्यंकटेश मुद्रणागारी मागोते, तेव्हाच साईंच्या समागमाते, लाधले कैसे ते परिसा। माझा माणूस देशावर, असो का हजारो कोस दूर, आणि न जैसे चिडीचे पोर, बांधून दोर पायांस। ऐसे बाबा किती दावदले, जना लोकाही बहुती ऐकिले, अनुभवाही तैसेच आले, कथितो त्या लीलेस बाबांच्या। नेली ऐसे पोरे कितीक, देशोदेशींची शिर्डीस अनेक, त्यांतीलची लखमी चंद एक, पोर हे भाविक बाबांचे। जेव्हा बहुजन्म संपादित, प्राक्तन कर्म उदया येत, तेव्हाच संत समागम लाभत, मोहजनित तमनासे। विवेकाग्नी होई प्रदीप्त, भोग्योदया वैराग्य पावत, संचित कर्म क्षया जात, होत जीवित साफल्य। दीठी भरता साईनाथ, दुजियान लाभे वावतीत, तेही असोत नयन निमिलित, साईनाथ चौपासी। झाली लालाजींची भेटी, कथिल्या त्यांनी ज्या स्वानुभव गोष्टी, प्रेमे साठविल्या हृदय संपुटी, उत्कंठा पोटी त्या सांगू। धरणे आले तयास देख, तीही लीला अलौकिक, काना मना करुण एक, श्रोते भाविक परिसोत। सन 1910 नाताळ मधील दिवस पहा, शिर्डी प्रयाण योग तेव्हा लाधला हा लालाजीते। तेव्हाच प्रथम प्रत्यक्ष दर्शन, परिहा योग येण्याचे चिन्ह, 1-2 महिन्यांचे आधीच जाण आले घडून ते ऐका। सांता क्रूझ गावी असता, ध्यानी मनी काहीही नसता, स्वप्न पडले तयास अवचिता, नवल दृष्टांता देखिले। म्हातारा एक दाढीवाला, साधू भक्त रुंदी वेढिला, ऐसा महात्मा उभा देखिला, तो अभिवंदिला सप्रेम। पुढे दत्तात्रेय मंजुनाथ, बिजर उपनावाचे गृहस्थ, आले लखमी चंद तेथ, कीर्तनार्थ गणुदासांच्या। दासगणूंची नित्य पद्धती, समोर बाबांची छबी मांडती, ती देखताच लखमी चंदाप्रती, आठवली मूर्ती स्वप्नेंची। तीच दाढी तेच वय, तेच अवयव तेच पाय, लखमी चंदाचा लागला लय, की तोच हा होय महात्मा।
आधी सते दास गणूंचे कीर्तन त्यात तुकारामाचे आख्यान वरी त्या स्वप्नींच्या साधूचे दर्शन लालाजी तल्लीन बहु झाले. लखमी चंद मनाचे कोमळ डोळी आले प्रेमाश्रुजळ लागून राहिली जीवास तळमळ मूर्ती ही प्रेमळ देखेन कै. आधी जी देखली स्वप्नांती प्रतिमाजी येची कीर्तनांती तिकडेच लागली अंतरवृत्ती आनिक चित्ती येईना. भेटेल काय कोणी स्नेही जो मज शिर्डीची सोबत देई कधी मी प्रत्यक्ष या संतापाई वाटले डोई ठेवी नाही. होईल या साधूंचे दर्शन भोगिन काय त्या प्रेमानंदा ऐसी उत्सुकता लखमीचंदा लागून सदा राहिली. लाविली पाहिजी खर्चाची सोय आता पुढे करावे काय दर्शन सत्वर कैसे होय लागे उपाय शोधाया. देव सदा भावाचा भुकेला पहा कैसा चमत्कार घडला तेच रात्री 8चे समयाला दरवाजा ठोठावला स्नेहाने. मग दार उघडून जो पाही तो शंकर रावतयाचा स्नेही पुसे लखमी चंदास पाही येता काही शिर्डीस. केड गावी जाण्याचा मानस नारायण महाराज दर्शनास होता परी आले मनास आधी शिर्डीस जावे की. करावे यत प्रित्यर्थ सायास तैस जे चालून येई अप्रयास पारावारण आनंदास मनास लखमी चंदाचे. घेतली चुलत भावापासून रकम 15 रुपये उसनी शंकररावांनी ही तैसेच करोनी केली प्रयाणी सिद्धता. बिस्तरा बिछाईत घेतली निघावयाची तयारी केली जाऊनी वेळी तिकटे मिळविली गाडी साधिली उभयानी. शंकरराव मोठे भजनी गाडीत भजन केले उभयानी लखमी चंद चौकसपणी करी रस्त्यानी चौकशी. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय. గురుబంధువులకు మనవి, రాత్రి సత్సంగ అనంతరం తెలంగాణ విశాఖపట్నం సత్సంగ గురుబంధువులు సాయినామ సంకీర్తన చేస్తారు. అర్ధరాత్రి నుండి రేపు ఉదయం వరకు బెంగళూరు, చెన్నై, చిత్తూరు, అమెరికా, షిరిడి గురుబంధువులు సాయినామ సంకీర్తన. రేపటి కార్యక్రమాలు వివిధ కార్యక్రమాల మధ్య నుండే విరామ సమయంలోనూ మరియు రాత్రంతా నిరంతరాయంగా సాయినామ సంకీర్తన జరుగుతుంది. ఉదయం 4 గంటల నుండి 5:30 వరకు అభిషేకం. ఈ సమయంలో సన్నిధానం మరియు సత్సంగ్ హాల్ క్లోజ్ చేయబడతాయి. డయాబెటీస్ బ్లడ్ టెస్ట్ 6:30కి మెడికల్ క్యాంప్లో ఎవరైనా టెస్ట్ చేయించుకోదలిస్తే పరగడుపున వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థన. ఉదయం 6:30 నుండి 8 గంటల వరకు సాయి అన్న ప్రసాదం. 8:30 నుండి 10 వరకు ప్రాతః సత్సంగం. దీంట్లో పూజ్య గురుదేవుల 2005 తిరువన్నమలలో చేసిన సత్సంగం యొక్క 6వ భాగం ప్రసరితమవుతుంది. మధ్యాహ్నం 12:30 నుండి 1:30 వరకు సాయి అన్న ప్రసాదం. సాయంకాలం మళ్ళీ 2:30కు అభిషేకం. ఆ సమయంలో సన్నిధానం మరియు సత్సంగ్ హాల్ క్లోజ్ చేయబడతాయి. సాయంకాలం 6:30 నుండి 8 గంటల వరకు సాయంకాలం సత్సంగము. దీంట్లో భాగంగా పూజ్య గురుదేవుల ఆడియో వీడియో ప్రదర్శన ఉంటుంది. సాయిపదం ఉచిత వైద్య శిబిరం వేళలు 10:15 నుండి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు. సాయిపదం బుక్ షాప్ టైమింగ్ ఉదయం 9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట, మళ్ళీ 3 నుంచి సాయంకాలం 6 వరకు, రాత్రి 7:15 నుండి 9 గంటల వరకు. कृपया ध्यान दें, आज रात तेलंगाना और विशाखापट्टनम के गुरुबंधु साईनाम स्मरण करेंगे और मिडनाइट से सुबह तक बेंगलोर, चेन्नई, चित्तौर, अमेरिका, शिरडी के गुरुबंधु साईनाम स्मरण करेंगे. आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं. कल के कार्यक्रम 4 से 5:30 बजे यहाँ पर अभिषेक होगा, जिसपे सन्निधानम और सत्संग हॉल बंद की जाएगी. अगर आप शुगर का ब्लड टेस्ट जांच कराना चाहते हैं तो 6:30 बजे मेडिकल कैंप में करा सकते हैं. बगैर कुछ खाए जरूर जाएगा वहाँ.
सुबह 6:30 से 8 बजे तक साई अन्न प्रसादम, फिर 8:30 बजे से 10 बजे तक सुबह का सत्संग है, जिसमें पूज्य श्री गुरु जी का तिरुवन्नामलई जो 2005 में किया हुआ सत्संग का प्रसारण की जाएगी। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक साई अन्न प्रसादम है, फिर दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक अभिषेक होगा, जिसमें सत्संग हॉल और सन्निधान बंद की जाएगी। शाम का सत्संग 6:30 से 8 बजे है, जिसमें पूज्य गुरु जी के कुछ ऑडियो और वीडियो का प्रदर्शन की जाएगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साई बाबा, 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 साई
బాబా సాయి 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 బాబా
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा, 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 साई बाबा,
साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 बाबा साई 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 साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ सरद बाबू जी की जय। साई बाबा साई बाबा साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. 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 Sai Baba, Sai Baba, 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 Sai Baba, Sai Baba. 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 Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba.
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
Baba, Saye Baba, Saye Baba. Saye 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 Saye Baba, Saye Baba, 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 Saye Baba, Saye Baba, Saye Baba, Saye Baba. Saye Baba, Saye Baba, Saye Baba, Saye Baba. Saye Baba, Saye Baba, Saye Baba, Saye Baba. Shri
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही जूत जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही जूत जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दासगणों कहे अब क्या बोलो, थक गई मेरी रसना। दासगणों कहे अब क्या बोलो, थक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम्हारी ना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानो, मैं ना जानो, मैं ना जानो। अल्लाह इलाही रहमो नजर कर, रहमो नजर कर अब मोरे साई। तुम्हारी ना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो काली जमाना मैंने गवाया। काली जमाना मैंने गवाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का।
तुम बिना कोई रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो अपने मस्जिद का यारू बनो है, अपने मस्जिद का यारू बनो है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ जगत बाबू जी की जय।